ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿੰ ਜੇ, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे, चल मूर्त अनुभव प्रकाश। वो सच निरंकार नूं जोत कह दिता है। जिहड़ा आपां सतगुर दे बचन पढ़दे हैं, सहज गुफा में आसन बांधिया, जोत स्वरूप अनाहत वाजे। इस तरह साडे मन नूं भी कह दिता है भी ये भी जोत स्वरूप है, प्रकाश रूप है, जिंदा ज्ञान आपां नूं गुरमुखां ने दिता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। यही अपने मूल की पछाण नहीं करता। जेड़े ये तत्त ने, जे मिट्टी तो तत्त पैदा होया, वो मैनूं मिट्टी की पछाण है। जदों साडा अंत समा आ गया, शरीर खत्म होना, मिट्टी ने मिट्टी विच समा जाना। जल नूं अपने मूल का पता है। जदों समा हो गया, जल ने जल विच समा जाना। पवन नूं अपने मूल का पता है। तां ही गुरबाणी दे विच पातशाह ने आपां नूं ज्ञान दिता, आपां नूं सोझी दित्ती है। जदों समा सवासां दा खत्म हो जाता ते आपां नूं समझा दिता, पवने में पवन समाया। पवन ने पवन में जाके मिल जाना है अपने मूल दे विच। फिर आपां नूं गुरबाणी विच पातशाह समझाउंदे आ, माटी माटी होई एक। ये मिट्टी तत्त है, इन्हें भी अपने मूल विच जाके समा जाना। जल है, जल ने जल विच समा जाना। अगन ने अगन विच समा जाना। एक साडा मन ही है जिहड़ा जिहड़ा अपने मूल विच नहीं समाउंदा जाके। इस करके आपां नूं गुरबाणी दे विच पातशाह समझाउंदे ने, ज्ञान दिंदे ने। ये तत्त ने, हुक्म दे विच ने। तां ही इन्हां नूं गुरबाणी विच कहिंदे आ, गुरमुख धरती गुरमुख पानी, गुरमुख पौन बसंतर खिले वडानी। आपां नूं हुण गुरबाणी दे विच पातशाह ज्ञान दिंदे ने, सोझी दिंदे ने कि आपां भी हुण गुरु की मत लईए। गुरु की मत लैके अपने मूल की पहचान करिए, उस सच की पहचान करिए, ताकि जदों फिर अपना ये समा होना है, आपां भी अपने ये जिहड़ी जोत विच जोत जाके रल दे। जिन्ना चिर असीं पहचान नहीं करते, हुण महापुरखा ने आपां नूं ज्ञान दिता, आपां नूं सोझी दित्ती है भी तुहानूं अकल भी दित्ती है, तुहानूं जोत भी दित्ती है, जिस दा इस्तेमाल करके तुसीं उस मालिक निरंकार की पहचान करो, जिस दा इस्तेमाल करके तुसीं उस मालिक निरंकार की सेवा करो। जिहड़ा महापुरखा ने आपां नूं ज्ञान दिता, अकली साहिब सेवी है। हुण साहिब की सेवा करनी, ये अकल का इस्तेमाल करदिया होया, साहिब की सेवा करनी जोत का इस्तेमाल करदिया होया। ते महाराज गुरबाणी दे विच सानूं समझाउंदे आ, उन्ना चिर वो सानूं अपने आप का पता नहीं लगता, जोत का पता नहीं लगता, जिहदे विच साडे समाने समाउणा है, भेत नहीं आउंदा। उहदा फिर ज्ञान देना आपां नूं गुरु ने। जदों आपां गुरु की शरण विच आवांगे, जिन्हों पातशाह कहंदे सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदा चानन सब मैं चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु का संग करके, गुरु की सिक्ख्या लैके, वो जो जोत आ जिंदा सानूं भेत नहीं, जिंदा सानूं ज्ञान नहीं, उसने प्रगट होना है।
इस वास्ते आपां नूं हुण जिहड़ा वार-वार पातशाह समझाउंदे ने भी गुरु की मत अख्तियार करनी पैंदी है। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ गुरु की मत नहीं लेंदे, जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ गुरु की शरण विच नहीं आउंदे, सानूं नहीं भेद आउंदा। तां ही महाराज ने गुरबाणी विच सानूं समझा दिता कि बाहर की जिन्नी मर्जी तुहानूं सियाणप हो जे, जिन्ना मर्जी तुहानूं बाहर का ज्ञान हो जे, ते आपां नूं उदाहरण दित्ती, जे 100 चंदा उगम है सूरज चढ़े 1000, एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। मारे कहते आ गुरु तो बिना सानूं समझ भी नहीं आउंदी, ज्ञान भी नहीं आउंदा। तां ही आपां नूं पातशाह ने समझाया, कुंभ है बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। जिन्हां गुरमुखां ने नहीं गुरु की मत लई, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ गुरु की शरण ਵਿੱਚ नहीं आए, सामने ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ मालिक निरंकार ਦਾ ਭੇਤ नहीं ਆਉਂਦਾ। देखते हैं सारे वो सतगुर नूं, देखते हैं निरंकार नूं, लेकिन आपां नूं समझा दिता गुरबाणी राही, जिन्ना चिर असीं शब्द की विचार नहीं करते, उन्ना चिर साडे मन नूं प्रतीत नहीं आउंदी। जिन्ना चिर असीं वार वार उस मालिक निरंकार का जिहड़ा ज्ञान गुरबाणी विच आपां नूं दिता, तां ही तां महापुरखां ने आपां नूं समझाया। सब तो पहला असीं अपने इस मन नूं ज्ञान की मत देनी है। ज्ञान द्वारा इसने फिर वो सच निरंकार का भेत लैना। जदों आपां विचार करते हैं, आपनों शब्दों में सारा ज्ञान दिता कि मालिक निरंकार किन्ना तुहाडे नेड़े वसदा, जिहड़ा आपां सतगुर दे वचन दृढ़ करते हैं, जिन्हां गुरमुखां ने देखिया आपां नूं दस्सिया, कहे रविदास हाथ पै नेड़े। नेड़े फिर आपां देखांगे भी, देखते हैं, लेकिन पातशाह कहंदे प्रतीत नहीं आउंदी। जिहड़ा आपां नूं समझा दिता, सतगुर नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार, डिठिया मुक्त न होवे, जिचर शब्द न करे विचार। एक ना दर्शन की प्रतीत न आई है, शब्द न करें विचार। कई जीव ने देखते हैं, लेकिन उन्होंने प्रतीत नहीं, उन्होंने विश्वास नहीं कि यही सतगुर ने। हुण गुरबाणी दे विच आपां नूं किवें प्रतीत आएगी, किवें सानूं उहदा पता लगेगा। उहदे वास्ते ही आपां नूं पंजवां पातशाह कहा कि जदों तुसीं सब तो पहलां गुरु की शरण विच आउणा है, अपनी सियाणप नूं छड्डना है, अपनी मत नूं छड्डना है, अपना मन की मत त्यागदियां होइयां गुरु की मत लैनी है। जिहड़ा आपां नूं पातशाह कहंदे ने, गुर की मत तूं लेहे आने, कि सब तो पहलां अपनी मत छड्ड दिओ, गुरु की मत लो। जदों तुसीं गुरु के उपदेश नूं सुणोगे, वो तुहानूं जुगती दसणगे, तरीका दसणगे किवें साडा मन जिहड़ा ये दुचित्ती विच है, किवें असीं एक चित होईए। जिहड़ा साडे इहनूं नहीं भेत आउंदा, नहीं ज्ञान आउंदा, वो फिर सानूं वो मालिक निरंकार दा भेज दिंदे ने। देखना किवें तुसीं, किवें तुसीं पावन नूं सम करना, किवें चंद सूरज नूं सम करना, जिहड़ा आपां नूं गुरबाणी विच पातशाह समझाउंदे ने। ईड़ा पिंगला और सुखमना पवने बंद रहावै गो, चंद सूरज दो सम कर रखो, ब्रह्म जोत मिल जाओ। पातशाह कहंदे वो जोत दा इस्तेमाल फिर सानू गुरु भेज दिंदा आ, सानू दसदा किवें तुसीं देखो, किवें तुसीं उस हरि की सेवा करो, उस मालिक निरंकार की सेवा करो। ये सारा ज्ञान लैन वास्ते, मालिक निरंकार नूं नेड़े देखण वास्ते ही आपां नूं पंजवां पातशाह समझाउंदे ने, पूरे गुर का सुण उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। जदों फिर आपां इधर ध्यान करांगे, जदों आपां गुरु की शरण में जावांगे, फिर नेड़े करके उस मालिक निरंकार नूं देख लेने, जिहड़ा हुण आपां कहने दूर है, जिहड़ा आपां कहने दिखदा नहीं। कई जीव कहते ना वो मालिक निरंकार नहीं दिसदा, इन्हां अखां नाल देख नहीं सकते।
ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਨੇਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਨੇਤਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਮ ਕਰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਲੋਭ ਕਰਦਾ, ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਸੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ, ਟੂਟੀ ਪੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ, ਪਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਦਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਨਤ ਮੇਰੀ ਆਪ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਬਾਰ ਕਿਆ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਿਰਦੀ ਕਿਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨੇ ਬੁਝੀਏ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਨਿਰਭਉ ਜੋਤ
ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੋ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਰਵਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਗਗਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु 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 गुरमुख नेत्र बंद करके बोल के अपनी आवाज नूं सुनो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये गुरमुखो आपां जो सतगुरु की बाणी दे अंदर गुरु साहबाना ने भगतां ने गुरमुखां ने सुख लिया, गुरु की मत लैके मालिक निरंकार नाल मिलाप किया, सानू उन्हां दस्सिया जदों असीं ये सिमरन करते हैं ना सानू सुख मिलता है। जदों असीं सिमरन करते हैं साडा जिहड़ा ये मन है ना उस हरि दे चरनां नाल जुड़ जाता जाके, उस मालिक निरंकार दी शरण विच चले जाने जिहदे तो उपर कोई होर नहीं है। यही तां मनोरथ लैके यही तां आपां नूं जिहड़ा मानस जन्म बख्शिश किया इस मकसद वास्ते उन्होंने सुख लिया तो सानू दस्सिया। पातशाह दे बचन कहते सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही। जदों आप ये सिमरन करते हैं अभ्यास करते हैं ना साडा जिहड़ा ये मन जुड़ता है उस मालिक निरंकार दे चरनां दे नाल। जदों आप ये सिमरन करते हैं सानू सुनदा वो शब्द जिसनों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह समझाते कहते चित चरण नाम। जिथे जाके असी उस नाम नूं सुनना शुरू करते हैं, जिथे जाके असी उस शब्द नूं सुनना शुरू करते हैं साडा मन वो चरनां नाल जुड़ जाता है। महाराज गुरबाणी दे विच सानू समझाउंदे मिलना चाहुंदे आपां मालिक नूं निरंकार नूं, लेकिन जिस रस्ते ते चल के मिलिया जाना वो रस्ता नहीं अपनाउंदे। सतगुर दा सानू समझाउंदे कहंदे आ तरीका उस मालिक निरंकार दी शरण विच जाण दा, उस मालिक निरंकार सारिआं नूं उपर जिहड़ा आ उहदे नाल मिलाप करन दा। जिहड़ा आपां पढ़दे हां पातशाह दे बचन वड्डा साहिब उच्चा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोई ते सूचे को जाना सोए। ते उच्चे होना किवें आपां त्रै गुणा तो अतीत किवें होना ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ अपनाया सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि शरण परियो नानक दास जाते उपर को नाही। इस तरीके नाल उहदी शरण विच गए हैं, इस तरीके नाल उस मालिक निरंकार नाल मिलाप कीता। जे आपां चाहुंदे हां भी साडा मिलाप होवे उस मालिक निरंकार दे नाल, उस नूं देखिए अंदर भी सानू दिसे, क्योंकि गुरबाणी दे विच पातशाह आपां नूं समझाउंदे आ जिस तरह गुरु की शरण में जाण ते बाहर आपां देखदे हां उस मालिक निरंकार नूं, अंदर भी साडे वो बैठा है। अंतर बाहर हर प्रभ एको। जदों फिर आपां जिथे वो बैठा उस रस्ते नूं चलांगे ना फिर आपां नूं दसना है। जिन्ना चਿਰ आपां चलदे नहीं उस रस्ते ते ये शब्द का अभ्यास नहीं करते साडा तां मन विचारां तो रहते नहीं हुंदा। एक दूजे नूं देखी जावांगे, देख के एक दूजे दे विचार मन दे विच चली जाणगे। आपां नूं गुरबाणी विच पातशाह ने ज्ञान दिता, कहंदे आ बिन गुर शब्द ना छुटी है। देखो विचारा ये छुटन का साधन है गुरु का शब्द जिहड़ा। जिवें जिवें आपां इहनूं अंदर वसाई जाने आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋੜ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇਤਾ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ ਤੇ ਹੀ ਗੁਣ
ਗਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿੱਧ ਅੰਤਰ ਧਾਰੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿੱਧ ਅੰਤਰ ਧਾਰੈ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰੈ, 10 ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰੱਖੈ ਬਾਸ ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਨ-ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਗਨ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਭਗਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ, ਅਚਰਜ ਨਾਮ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੂੜ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੂਲ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਹੇਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਓ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਦਾਰੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਰਸਨਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰੈਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਫੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਮੋਹ ਫਿਰੈ, ਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਇਸਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਬੇਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠੌਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥਾਮਣ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨਿ ਅਸਥਾਮਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਭਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਗਾਉਣਾ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਿਛ ਨਾ ਕਹੈ ਜਮ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, 9 ਦਰ ਠਾਕੈ ਧਾਵਤ ਰਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੂਗਾ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੇਗਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਰ ਠਾਕੈ ਧਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਛੱਡਦਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ, ਅੰਤਰਗਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨ ਮਰੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਡੋਰਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਧਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਲੀਨ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਣ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਧਮ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਭੀ ਤੇ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਾਭੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਧਮ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਫਾਸ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਫਾਰੇ, ਅਰ ਮਨ ਸੁਣ ਨਾ ਲੁਕੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਧ੍ਰਿਗ ਸੁਖੀ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਵਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਸਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲਥਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹਨੇ ਸਵਾਰਿਆ? ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ? ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ
कि असी ये गुरु की मत लैके ये शब्द का अभ्यास करके अपने घर दे विच बह जाइए, क्योंकि गुरु के शब्द ने सानू लैके जाना उतों तक, उस गुफा तक, उस घर तक जिहड़ा आपां नूं दस दिता। हर जीओ गुफा अंदर रख के वाजा पाउण बजाया, पाउण का वासा सुनन वासा। इस करके आपां कोशिश करिए वार वार जिन्ना चਿਰ मन इस शब्द की पकड़ करके अपने घर जो बह जाएगा ना, फिर सानू फिक्र की लोड़ ही नहीं, क्योंकि साडे घर की निशानी दसी है, उत्थे शब्द सुनने ने सानू। लेकिन जिहड़ा भी कर्म करना है एक चित हो के करना है, काली नहीं करनी। ताइयों आपां नूं महापुरखा कहते सहज मार गया अपना। असीं की करते हैं, थोड़ा अभ्यास किया भी सानू शब्द सुनने चाहिए ने, गुरु के शब्द का अभ्यास किया, दर ते गए, जिवें जिवें तुरे जावांगे सुनने शुरू हो गए। लेकिन साडी कमाई नहीं, साडा प्यार नहीं, ये शब्द का ही प्यार। तां ही फिर की कहते हैं, कदी शब्द सुनते हैं, कदी बंद हो जाते हैं, फिर की कहने शब्द भी सुनी जाने, विचार भी आई जाते हैं। ये की हो गया, दुचित्ती हो गई साडी। जदों आपां जिन्ना चिर अभ्यास करके मन नूं घर दे विच नहीं बिठाउंदे, मेहनत नहीं करते, कलना नहीं घालदे, तो फिर साडी हालत यही रहनी है। साडा ये एक चित मन नहीं होना, तां ही जे एक चित ना होया ने डोली जाना। शब्द भी सुनी जावांगे तो विचार भी नहीं छड्डने, जिन्ना चिर विचार ना छड्डे तो विचारां विच जिन्ना चिर मन रहेगा किवें मुक्त हो जाएंगे। इस करके आपां कोशिश करिए, जिहड़ा ज्ञान आपां नूं दिता है भी जदों तुसीं शब्द द्वारा अपना आप खत्म कर लोगे ना, तो तुसीं शब्द गुरु नाल भी मिलाप करोगे, तो तुहानूं मालिक निरंकार दे दर्शन भी होणगे। जिहड़ा आपां नूं दस्सिया उन्हां, शब्द मरै तां सदा आनंद, सदा जे आनंद लैणा। तो जे थोड़े समय लिए आनंद लेना, फिर इवें करी चलीए आपां, भी कमाई ना करिए। कभी किसी को चल जाइए सानू शब्द सुना दिओ, कभी किसी को चल जाइए शब्द सुना दिओ सानू। आपां नूं हुण गुरबाणी विच पातशाह ने ज्ञान दिता है, आपां नूं सोझी दित्ती है भी मेहनत तां करो, तुहाडा शब्द नाल प्यार तां पवे। जे तुसीं ये शब्द द्वारा मरना सिख लिया, तो पातशाह कहंदे शब्द मरै तां सदा आनंद, सतगुर भेटै गुर गोबिंद। ना फिर मरै ना वे जाए, पूरा गुर ते उहदे विच समा जाएंगे फिर आपां। इस करके आपां सारे जो सतगुर की बाणी विच आपां नूं ज्ञान दिता है ना, ये आपां सारे उदम करिए, जपीए, गुरु के शब्द नूं कमाईए, छुट जाएंगे, एक चित हो जाएंगे। तो जदों आपां एक चित होकर शब्द नाल मिल गए, उन्हें आपां नूं घर नूं लै जाना, अंदरों देखना शुरू कर देना। इस करके सारे गुरमुखां दे चरनां विच बेनती, जिहड़ा सतगुर सानू ज्ञान दे रहे हैं, महापुरखों ने अपने टीचर साहबान सत्कारयोग भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धर्माला, उन्होंने आपां नूं ज्ञान दिता, शब्द की कमाई करन दा भेज दिता, ते आपां नूं दस्सिया भी तुसीं करदे रहना। ताईं आपां नूं उठाया ना तड़के 3 बजे, 3 बजे उठो, उठ के पूरा अभ्यास करो बैकरी बाणी दे विच, ताकि तुहाडा मन जागे। जदों जागेगा फिर ये कोई गलती नहीं करेगा। इस करके आपां कोशिश करनी है, जो ज्ञान महापुरखों ने भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धर्माला गुरबाणी का आपां दिता, आपां उहनूं कमाउणा है। शब्द की विचार भी करनी, नाल अभ्यास करना भी है, कराउणा भी है। क्योंकि वार वार आपां नूं कहिंदे ने, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिक्खी, जो आप जपै अवरह नाम जपावे। जिहड़ी ये ड्यूटी सारे आपां निभाईए। सो गुरमुखो इन्ने विचार करदे जे कोई शब्द वध घट बोलिया गया होए, संगत गुरु बख्शण जोगन बख्श लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।